యూట్యూబర్ నా అన్వేష్ పై ఉక్రెయిన్ కు చెందిన హిందూ మహిళ లిథియా లక్ష్మి మరోసారి తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. అన్వేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు లిథియా. అన్వేష్ ని వదిలే ప్రసక్తే లేదంటూ శపథం చేస్తున్నారు. అన్వేష్ ని భారత్ కు ఈడ్చుకొస్తారంటున్నారు లిథియా లక్ష్మి. వాడిని మోకాళ్ళ మీద నిలబెడతా అంటున్నారు. సనాతన ధర్మాన్ని ఎవరు కించపరిచినా ఊరుకునేది లేదంటున్నారు లిథియా లక్ష్మి. అన్వేష్ కి మద్దతిచ్చే వారికి కూడా సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఈ ఉక్రెయిన్ మహిళ. హిందుత్వం స్వీకరించిన లిథియా లక్ష్మి ప్రస్తుతం థాయిలాండ్ ఎంబసీలో పనిచేస్తున్నారు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగిగా. అక్కడ ఆమె హిందూ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో పూజలు చేస్తారు, హోమాలు యాగాలు కూడా చేస్తుంటారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పూజారులను హిందుత్వవాదం తీసుకెళ్ళి అక్కడ సనాతన ధర్మాన్ని అలాగే పూజలను కొనసాగిస్తుంటారు. ఇక మహిళల వస్త్రధారణ సంబంధించి ముఖ్యంగా సినిమా వాళ్ళకు సంబంధించిన వస్త్రధారణకు సంబంధించి శివాజీ చేసిన కామెంట్స్, ఆ తర్వాత అనసూయ ఎంట్రీ ఇవ్వడం, దాని తర్వాత సినిమా వాళ్ళు కొందరు దీని గురించి కామెంట్ చేయడం, మధ్యలో తగుదునమ్మా అంటూ నా అన్వేష్ ఇందులో దూరడం, ఆ తర్వాత వ్యవహారం ఎంతలా ముదిరి పాకాన పడిందో తెలిసిందే. గత డిసెంబర్ చివరి వారం నుంచి కొనసాగుతున్న ఈ వ్యవహారం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది, మండుతూనే ఉంది. నా అన్వేష్ ఎప్పుడైతే ఈ వ్యవహారంలో అడ్డగోలుతనంగా మాట్లాడాడో, సనాతన ధర్మాన్ని కించపరుస్తూ హిందూ దేవీ దేవతలను అగౌరవపరుస్తూ మాట్లాడిన మాటలు, బాధ్యతారాహిత్యంగా మాట్లాడిన మాటలు సమాజంలో ఎంత చిచ్చురేపాయో తెలుసు. ఈ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్పై తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి హిందువులంతా కూడా మండిపడ్డారు, ఆయన్ను వ్యతిరేకించారు. అంతేకాదు ఇక అన్వేష్పై కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి. తాజాగా ఈ ఉక్రెయినియన్ హిందూ మహిళ లిథియా లక్ష్మి గత వారం కిందే సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. మరొకసారి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తారు. ఎక్కడున్నా ఈడ్చుకోసా అంటున్నారు. ఆమె ఏం మాట్లాడిందో ఒకసారి చూద్దాం. Jai Shri Ram. I am Lydia Lakshmi, a Sanatani from Ukraine. My full name is Tumapala Venkata Lydia Lakshmi. I am married to an Indian citizen, and as per the Indian law, I have the same right as any other Indian citizen to speak about Sanatana Dharma and the wrongdoings against it. So, I have got my paperwork in India as well on this. Now, before I start the topic, I would like to say that 2 years ago I was searching for a guru to teach me Harikatha, and today, because of the issue on Na Anveshana, I have been connected finally to Kalyani Guru Garu, and she accepted me as her student to teach me Harikatha. Myself, I am a student of Sringeri Sharada Peetham Shankaracharyas, and I strictly follow Sanatana Dharma since my childhood. But about Harikatha, I was waiting since very long time. Today I am going to speak regarding Nanveshana issue. So, as a ex-military as well, I have few points to raise. Right now, Na Anveshana is in Southeast Asia. Myself, I've been transferred to Southeast Asia after the war injuries in my country. I have been posted for a desk job here in Thailand. And since Na Anveshana traveled to Thailand in the same time, after releasing my warning video, he fled first to Cambodia and then he fled to Malaysia. So as per the current moment, I have limit sources in Malaysia. So with this, I am joining my hands together with Kalyani Garu to fight against this adharma, against Na Anveshana. And I want to say very strongly to all the feminists, leftists who support Nanveshana, who support adharma and who are insulting Sanatana Dharma. I want to quote very famous words of Indian Army General G.D. Bakshi sir, who said once upon a time that a headless chicken may run across many places, but
it has no direction. It always collapses. So, this quote belongs to you, feminists, leftists who support Nanveshana. You have no destination. You have no winning point. Once adharma happened because of you, you will see how dharma is going to act against you. And I promise as my Guru Dakshina to Kalyani Guru Garu, I will bring Nanveshana front of the law and I will put him on the knees in India. And I also want to add one more question here. Nanveshana 4 years ago was fighting against MCN companies, YouTubers who work on MCN, and I want to know what he done. What is the result came after his so-called fighting? Did he raise any complaint or police against those MCN companies? Did any results happened on his fight? Is there any proofs exist on MCN companies which he so hardly was fighting in the past? I also want to know the answer on this question, and I urge Indian police and the people to investigate as well on this issue. ధన్యవాదములు. జై హింద్, జై భారత్, జై శ్రీరామ్. ఎస్, లిథియా జురావ్లోవా ఈమె పేరిది, కానీ లిథియా లక్ష్మిగా మార్చుకుంది. భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన స్కాలర్షిప్తో ఇండియాలో 7 సంవత్సరాలు చదివింది. ఆ తర్వాత ఉక్రెయిన్ ఆర్మీలో కూడా పనిచేసింది మీ సోల్జర్గా. ఉక్రెయిన్ ఆర్మీలో యుద్ధంలో గాయపడి తిరిగి థాయిలాండ్ ఉక్రెయిన్ ఎంబసీలో డెస్క్ జాబ్ చేస్తోంది. ఈమె అంతటితో ఊరుకోలేదు. భారతదేశం మీద మమకారం, భగవద్గీత పూర్తిగా వంటబట్టించుకుంది. శివలింగాలపై పరిశోధన చేస్తోంది. అంతేకాదు, ఇక ఈమె అక్కడ అన్ని భారతీయ పండుగలు చేస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి పూజార్లను అలాగే పండితులను పిలిపిస్తుంది. అక్కడ అన్ని రకాలైనటువంటి పూజలు చేస్తుంది. అంతేకాదు, శృంగేరి పీఠం నుంచి అలాగే ఇతర పీఠాల నుంచి కూడా ఆమె, శారదా పీఠం నుంచి, కర్ణాటక పీఠాల నుంచి పూజారులను కూడా పిలిపించి థాయిలాండ్లో హోమాలు పూజలు చేయిస్తుంది. వినాయక చవితి జరిపిస్తుంది. నవరాత్రి వేడుకలు జరిపిస్తారు. ప్రస్తుతం లిథియా లక్ష్మి పురాతన శివలింగాలపై పరిశోధన చేస్తారు. ఈమె ఉక్రెయిన్ చెర్నోబిల్కి చెందిన వ్యక్తి. మీకు తెలిసింది, ఉక్రెయిన్ చెర్నోబిల్లో ఉక్కు కర్మాగారాలు ఉంటాయి. ఆ ప్రాంతం నుంచి ఈమె వచ్చింది. ఉక్రెయిన్ ఆర్మీలో పనిచేస్తున్న ఒక పవర్ఫుల్ లేడీ. భారతదేశం పట్ల ఆకర్షితురాలై, భారత సనాతన ధర్మం పట్ల ఆకర్షితురాలై ఆమె హిందువుగా మారింది. ప్రస్తుతం ఆమె ఒక ఆంధ్రుణ్ణి, తెలుగువాడిని పెళ్లి చేసుకొని ఆమె కూడా హిందుత్వం స్వీకరించి పూర్తి స్థాయిలో సనాతన ధర్మం కోసం పాటుపడుతున్న వ్యక్తి. హిందూ మతం పట్ల ఆకర్షితురాలై ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ కల్చర్ రిలేషన్స్ ICCR స్కాలర్షిప్తో దాదాపు 7 ఏళ్ల పాటు భారత్లో చదివి భారతీయ సంస్కృతి, కళలు, సనాతన ధర్మాన్ని గురించి లోతుగా నేర్చుకుంది, వంటబట్టించుకుంది. ఇప్పుడు ఆ లిథియా లక్ష్మి ఒకటే చెప్తోంది, ఆమె సనాతన ధర్మం ఎంత గొప్పదో, అలాంటి సనాతన ధర్మం గురించి, అలాంటి హిందూ దేవి దేవతల గురించి నా అన్వేష్ యూట్యూబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను తప్పుగా మాట్లాడడం, ముఖ్యంగా సీతామాత గురించి, ద్రౌపది గురించి, పురాతనాల గురించి తప్పుగా కించపరిచే అనవసర రాద్ధాంతపు వ్యాఖ్యలు చేసి చాలామంది మనోభావాలను దెబ్బతీశాడు. ఎక్కడున్నా, ప్రస్తుతం వాడు సౌత్ ఏషియాలో తిరుగుతున్నాడు, ఎక్కడున్నా వాడిని ఈడ్చుకురావాలి, ఇండియన్ పోలీస్ పట్టుకోవాలి, ఇలాంటి వాడిని వదలకూడదంటూ మళ్ళీ చెప్తోంది. గత వారం కింద ఇదే చెప్పింది, భగవద్గీత చదివినంత మాత్రాన హిందూ అయిపోదు, నీ మనస్సు కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలని చెప్పింది. ఇప్పుడు కూడా ఈవిడ ఇదే చెప్తోంది. అన్వేష్ను వదిలే ప్రసక్తి లేదు. ఎట్టి పరిస్థితిలో అతన్ని ఇండియన్ పోలీస్ అతన్ని పట్టుకోవాలి. రెడ్ కార్నర్ నోటీస్ జారీ చేసిన ఇంటర్పోల్ సహాయంతో అతన్ని
పట్టుకోవాలి, ఎక్కడున్నా అని చెప్తుంది. అతను ఎక్కడున్నాడో కూడా తనకు తెలుసు అంటుంది. ప్రస్తుతం సౌత్ ఏషియాలో తిరుగుతున్న నా అన్వేష్ గతంలో కూడా తనను కలిశాడని చెప్తుంది. సో మొత్తం మీద హిందూ ధర్మం గురించి, సనాతన ధర్మం గురించి ఎవరు మనోభావాలు దెబ్బతినేలా కించపరిచేలా మాట్లాడినా ఊరుకోవద్దంటుంది లిథియా లక్ష్మి. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఒక విదేశీ మహిళ, ఒక ఉక్రేనియన్ హిందుత్వాన్ని స్వీకరించి సనాతన ధర్మం గురించి ఇంత గొప్పగా చెప్తుంటే మన దగ్గర ఉన్న చాలామంది కూడా అంత పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో కాని వాళ్ళు, లేదా మనల్ని విమర్శించే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. విదేశీయులు మన ధర్మాన్ని, మన సంస్కృతిని గొప్పగా చెప్తుంటే మనలో కొంతమంది మాత్రమే, నేను అనేది కొంతమంది మాత్రమే వెకిలి మాటలు, ఇదిగో ఇలాంటి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతూ మనోభావాలు కించపరిచే వెకిలి చేష్టలతో, వెకిలి మాటలతో చాలామందిని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారిని ఏమనాలి? నిజంగా లిథియా లక్ష్మి డిమాండ్ చేస్తున్నట్టుగా ఇలాంటి వారిని చట్టం ముందు నిలబెట్టాలా? మీరేమనుకుంటారు? ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. ఒక నా అన్వేషికే పరిమితం కాదు ఇది. ఇక్కడ ఉంటూ, ఇక్కడ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ, ఇక్కడి వ్యతిరేక మాటలు, ఇక్కడి సంస్కృతిని, సమాజాన్ని కించపరిచే మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవి వర్తిస్తాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒళ్ళు జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ విదేశీయులు కూడా పాయింట్అవుట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. విదేశీ వ్యక్తులు కూడా భారత ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఇక్కడ ఎవరైతే ధర్మాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారో వాళ్ళని పాయింట్అవుట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఎక్కడి దాకా వెళ్ళిందో వ్యవహారం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నా అన్వేష్ వ్యవహారం ఇంకా మళ్ళీ రగులుతూనే ఉంది, చల్లారట్లేదనడానికి ఇది మరొక ఉదాహరణగా తెలుస్తుంది. సరే, ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని స్టార్ట్ చేసిన అనసూయ ఎలాగో సైడ్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఆవిడ శివాజీ చాలా పైకి ఎదిగాడు, గొప్పగా ఎదిగాడు, మంచి వ్యక్తే, కానీ 2 మాటలు తప్పుగా దొర్లాడు, అలా మాట్లాడకుండా ఉండాల్సింది కాదు అంటూనే ఎవరికి నచ్చినట్టయినా ఉండొచ్చు, మళ్ళీ మనం వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసేలా ఉంటే బాగుండు, అలా అంటే బాగుండంటూ పొద్దున ఒక స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేసింది. సో ఆ రకంగా అంటే ఇంకా అనసూయ ఈ వ్యవహారాన్ని ఇక్కడికే వదిలేద్దామన్నట్టుగా కాస్త వ్యవహారాన్ని చల్లబరిచే పనిలో అంటే దాన్ని వదిలిపెట్టే పరిస్థితులు ఉన్నట్టుగా అర్థమైంది. రాశికి క్షమాపణ చెప్పింది. సరే, వాటెవర్, కొంత తగ్గింది. కానీ ఇక్కడ మధ్యలో తగుదనమ్మ అంటూ ఎంటర్ అయిన ఈ అన్వేష్ వ్యవహారమే ఇప్పుడు అంటే అనవసర రాద్ధాంతాలు, అనవసర విషయాల్ని ముందేసుకొని ప్రతిదానికి రియాక్ట్ అవుతుంటాడు, ప్రతిదానికి అనవసరంగా మాట్లాడుతుంటాడు. మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా ఎవ్వరు తన దారి కంటే వచ్చినా అందరినీ టార్గెట్ చేస్తూ మాట్లాడుతుంటాడు. తనపై చాలా కేసులు నమోదయ్యాయి. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డజన్ల పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి. విదేశాల్లో కూడా కేసులు పెట్టిన పరిస్థితి. కానీ వరుసగా వీడియోలు రిలీజ్ చేస్తూ ఇంకా రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా బేషరత్తుగా హిందూ సమాజానికి క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేకాదు అతను మాట్లాడిన మాటలు, చేతలు ఒళ్ళు జాగ్రత్త పెట్టుకొని వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది. సో మొత్తం మీద లిథియా లక్ష్మి మళ్ళీ అతనిపై ఫైర్ అయింది. ఎక్కడున్నా చట్ట ప్రకారం అతన్ని శిక్షించాలని కోరుతోంది.